Hello everyone. Today we have Saishnuta with us. She is co-founder of Kala Setu and a Kathak performer. I would request her to introduce her in details. Please take us through your life journey. Yes. First of all, I would like to thank you and Cherish Life for inviting me on this platform. As he said, I am the co-founder of an agency called Kala Setu. I'm also a Kathak dancer and I'm the senior disciple of Kathak legend Guru Pandita Manisha Sathe. I've been learning Kathak for the past 14 years and I recently completed my Alankar Purna in it. And currently I'm pursuing my master's degree from Lalit Kala Kendra, Pune University. The degree is in performing arts, specializing in Kathak in a Gurukul format. And apart from that, I love performing. Fortunately, I get to travel with my guru to various places where I get to see art, perform art, and yeah, I've been very fortunate that way. If talking about my journey, the first time that I decided I wanted to learn Kathak was actually thanks to my parents, specifically my mother, because she had said that I had to learn at least one Indian classical art form, dance form specifically. And I saw my guru Manisha Tai performing, and I just knew I wanted to do that for the rest of my life. So at the tender age of 8, I started learning Kathak at Manisha Nrityalaya. And since then, I have been fortunate enough that my senior Thais encourage me to go to different competitions, different performances and programs. And currently, I'm also teaching at Manisha Nrityalaya. And I'm also a part of their performing troupe. Okay. So just to inform the audience, we will have the conversation in English or in Marathi, whichever flows better. So how do you how can you explain your work or what a dancer does to a 10-year-old? I love this question. To put it simply, I play different parts and I be who I want to be for a living. I get to perform on stage, I get to tell stories. Uh, so, in one sentence, I would say I get to tell stories for a living, and I love doing that. Okay. uh, for a 10-year-old, he or she sees you on the stage and he thinks, oh wow, she dances so म्हणजे किती भारी नाचते किंवा किती चांगला आर्ट आहे. पण त्याच्या मागे अजून काय काय असतं. सो ऑन स्टेज ते तुम्हाला पाहतात, बट व्हॉट गोज ऑन ऑफ स्टेज. Hmm. Uh, to be honest, backstage is like एक मॅनेजमेंट मधलं लेसन असल्यासारखं आहे. कारण एक प्रोग्राम किंवा एक परफॉर्मन्स करायचं म्हटलं की जरी से माझा परफॉर्मन्स 5 मिनिटाचा असेल तर त्या 5 मिनिटाच्या मागे अनेक महिन्यांची प्रॅक्टिस असते. त्याचं कोऑर्डिनेशन असतं विथ म्युझिशियन्स, विथ युअर गुरु, एव्हरीथिंग. त्यानंतर कॉस्ट्युम सिलेक्शनपासनं, इफ यू आर गोइंग टू गो फॉर अ न्यू कॉस्ट्युम, मग डिझायनिंगपासनं शिवण्यापासनं सगळं आलं. ऑन द डे बॅकस्टेज म्हणायला गेलं तर मेकअप, कॉस्ट्युम ह्या सगळ्याचं तयार होणं आलं. स्टेजच्या बाबतीत स्टेज लाईट्स, साऊंड बघणं, साऊंड चेक घेणं. म्हणजे अजून लेमन ऑडियन्ससाठी एकदा तुम्ही वेन युअर ऑन स्टेज देर आर 2 फॅसेट्स टू साऊंड. सो एक जो आत ऐकू येतो म्हणजे जो स्टेजवर ऐकू येतो आणि एक ऑडियन्सला. सो ते दोन्ही नीट बॅलन्स्ड आहे ना. कारण मला बाहेरचा आवाज खूप आत ऐकू आला तर मला डिस्टर्बिंग होईल, आतला आवाज कमी आला तर खूप डिस्टर्बिंग होईल. सो ते सगळे लेवल्स चेक करणं. आणि आजच्या काळात त्या परफॉर्मन्सचं डिजिटल मार्केटिंग आलं. सो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक ह्याचे रील्स बनवण्यापासून ते पोस्टर डिझाईन करण्यापर्यंत. सो ऑल ऑफ दिस, देर आर सो मेनी फॅसेट्स टू वन परफॉर्मन्स. आणि मग इट डझंट मॅटर की तो किती ड्युरेशनचा परफॉर्मन्स आहे, हे सगळं आलंच त्याच्या बरोबरीने. सो लाईक आय सेड, इट्स लाईक अ लेसन इन मॅनेजमेंट की तुम्हाला सगळं ते नीट मॅनेज करता आलं पाहिजे. अँड दॅट इज ऑल दॅट गोज इन अ परफॉर्मन्स. ओके. सो जो आपण रीलमध्ये प्रश्न विचारलेला तिथे जाऊया की
कथक किंवा इंडियन क्लासिकल मध्ये तुम्हाला डान्सर बनायचं असेल आणि त्यातनं आपल्याला पैसे कमवायचे असतील तर व्हॉट स्किल सेट्स आर इसेन्शियल? तर जसं तू आधी म्हणाला होतास तसं 3 सांगणं अवघड आहे, पण जनरल एक आढावा घ्यायचा असेल तर फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इज डिसिप्लिन. यू हॅव टू बी इनक्रेडिबली डिसिप्लिन्ड इन युअर क्राफ्ट. आणि इट्स नॉट जस्ट अबाउट रियाज, म्हणजे रियाज तर हा खूप मोठा भाग झाला की यू आर डिसिप्लिन्ड इन प्रॅक्टिस, पण ऑल्सो यू आर डिसिप्लिन्ड इन परफॉर्मन्स, इन हाऊ यू टॉक टू पीपल, इन हाऊ यू गेट थिंग्स डन. म्हणजे आता मी जसं मगाशी लाईट साऊंड आणि या सगळ्याचं म्हणलं ते काय मी स्वतः जाऊन कन्सोलवर बसत नाही, पण साऊंड दादांशी बोलणं, लाईटवाल्या दादांशी बोलणं, त्यांना समजावणं कसे लाईट्स हवेत, कसं साऊंड हवंय, ते सगळं आलं. सो यू शुड बी डिसिप्लिन्ड इन ऑल एरियाज ऑफ युअर लाईफ. तसंच काय म्हणूयात द विलिंगनेस टू डू मल्टिपल थिंग्स ॲट वन्स. यू शुड बी एबल टू डू दॅट. म्हणजे लोकांना असं वाटतं की डान्स म्हणजे फक्त परफॉर्मन्स, पण रिसेंटलीच मी एक पोस्ट वाचली की डान्स म्हणजे त्याला इतके ॲव्हेन्यूज आहेत. इवन इफ unfortunately you don't get to perform that much, there are still many different career paths. So you need to have the willingness to adjust and to mold your career choices accordingly, but still stick to dance. So ते एक skill set तो झाला. आणि patience for it to all work out, and you have to make it work, but you also have to be incredibly patient. सेमच एक नेक्स्ट लेवल याच प्रश्नाची. एक देर इज अ 10-year-old गर्ल और बॉय हू वॉन्ट्स टू परस्यू कथक. सो ऑब्विसली देर आर फ्यू एक्झाम्स थेरी असणार आहे. सो या ॲस्पेक्ट्स मध्ये काय काय तयारी लागेल? म्हणजे एक झालं स्किल्स विच आर पर्सनॅलिटी बेस्ड स्किल्स, कम्युनिकेशन, पेशन्स, त्यानंतर जे आता तू सगळं म्हणले. बट देर आर सम स्किल्स विच यू नीड टेक्निकली ऑल्सो. राईट. सो टेक्निकल स्किल्स कोणते गरजेचे? म्हणजे तू कोर्सेसची नावं विचारतोस का? कोर्सेसची नावं सांगच, पण फॉर एक्झाम्पल कुकिंगचं आपण जर पाहिलं तर शेफ बनायला सुद्धा कम्युनिकेशन स्किल उत्तम लागतं. राईट. पण शेफ बनायला तुम्हाला हीटचं आणि गॅस किती फ्लेमवर ठेवायचा याचं टेक्निक पण समजायला. राईट. सो असं कथक मध्ये काय? सो एकतर आय सी इट अ लॉट ॲट द डिफरंट क्लासेस अँड डिफरंट कॉलिग्स आय टॉक टू. मुलगी 8 वर्षाची असते, 7 वर्षाची असते, अँड द पेरेंट्स आर लाईक हिला कथकमध्ये करिअर करायचं आहे. तर इट इज गुड दॅट मेनी पीपल आर understanding and giving their children chances, but at the tender age of 7 you cannot really decide कि this child is going to do a career in Kathak. पण at the same time inherently काही जर का skills parents ना बघायचे असतील, if their child can do it, तर त्यात हेच सगळं आलं की इच्छा आहे का, आवड आहे का त्याच्या. कारण म्हणजे मी एका मुलीला डान्स आवडू शकतो, पण कथक आवडतंय का? म्हणजे लोकांना असं वाटतं की इंडियन क्लासिकल डान्स म्हणजे तुम्ही आपण जे 30 सेकंड्सचे रील्स बघतो की थोड्या गिरक्या घेतल्या, केस मोकळे सोडून मस्त इथे तिथे हुंदडलो की कथक झालं. तर तसं नाही आहे, बिकॉज आता मी 14 years शिकते आणि माझा अलंकार पूर्ण झालाय. सो इट टेक्स दॅट मच टाइम. आणि मे बी टू सम पीपल इट कॅन गेट बोरिंग to do the same thing every day, wake up and practice what you've been told to practice वगैरे वगैरे. सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट हे सुद्धा काय पहिल्या क्लासमध्ये कळत नाही. एक 2-3 वर्ष झाले की यू रिअली नोज द गर्ल और द बॉय लाईक्स टू डान्स अँड लाईक्स टू डू कथक स्पेसिफिकली. सो आवड आहे का नाही हे तर बघायलाच पाहिजे. त्यानंतर मी म्हणाले तसं डिसिप्लिन. आवड असून पण जर का लेथार्जी येत असेल तर मग it's not going to pay. You have to get up and do that every day. You have to be willing to perfect your craft. So ते झालं. तू म्हणालास तसं की कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरे हे सगळं थोडं पुढे येतं, एवढ्या यंगर एजमध्ये नाही. पण मेनली आय वुड से आवड आहे का
इच्छा आहे का, आणि इफ दॅट चाइल्ड इज पॅशनेट. म्हणजे सगळं ते त्याच्यातच आलं, बट यू हॅव टू बी पॅशनेट अबाउट व्हॉट यू डू इफ यू रिअली वॉन्ट टू डू इट ऑर नॉट. आणि आता थोडं एक्झाम्स हम्म. आणि अभ्यासाबद्दल पण सांग. हां. जो थेअरी साईड जी आहे त्याची हो. ती पण. सो सर्टिफिकेट आणि डिप्लोमा कोर्सेस असतात तुम्ही कुठल्याही एका कथक क्लासला गेलात की. ओके. सो देर आर 2-3 around 9 to 10 certificate diploma exams Okay. that you have to give. आणि एका एक्झामला ऑन अन ॲव्हरेज 1 ते 2 वर्ष लागतात. म्हणजे जे पहिले एक्झाम्स आहेत बिगिनर लेवलच्या त्या 1-1.5 वर्षात होतात. आणि नंतर कोणत्या 2 पण वर्ष. एज मध्ये देऊ शकतो. कोणत्याही म्हणजे एजमध्ये, असं नाही की 10th झाल्यानंतर या सुरू करायचं. नाही, असं नाही. काही नाही. कुठल्याही एजमध्ये यू कॅन स्टार्ट. आणि एक असं असतं की इफ द चाइल्ड इज ओल्डर, आता मी 8व्या वर्षी सुरू केलं, पण इफ द चाइल्ड इज इन देअर टीन एज किंवा अजून ओल्डर असेल तर मग पिकअप स्पीड जास्त असतो ऑब्व्हियसली. सो मग ते थोडं अजून फास्टर होऊ शकते ती जर्नी. सो हे कोर्सेस वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट्सकडे अफिलिएटेड असतात. फॉर एक्झाम्पल गांधर्व महाविद्यालय झालं किंवा भारती विद्यापीठ झालं. सो यू लर्न ॲट युअर गुरुज प्लेस ॲट दॅट इन्स्टिट्यूशन, आणि तुम्ही एक्झाम्स ह्या इन्स्टिट्यूट्सचे देता, विच आर रेकग्नाइज्ड इन्स्टिट्यूट्स फॉर दीज कोर्सेस. आणि अपार्ट फ्रॉम दिस बॅचलर्स आणि मास्टर्सची डिग्री तर असतेच. पुणे युनिव्हर्सिटीला आहे, भारती विद्यापीठला पण आहे, आय थिंक टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठात पण आहे. सो असे 3-4 ठिकाणी आहेत वेअर आय थिंक बॅचलर्सला प्रवेशिका पूर्ण का मध्यमा प्रथम असे आहे काही ठिकाणी. म्हणजे हे सर्टिफिकेट कोर्सेसची नावं झाली. तो सर्टिफिकेट कोर्स झाला असेल तर तुम्ही एंट्रन्स देऊ शकता किंवा तुम्ही एलिजिबल आहात. आणि पुणे युनिव्हर्सिटीला तर डायरेक्ट मास्टर्स करायचं असेल तर जर का तुमचं बॅचलर्स नसेल कथकमध्ये तर यू हॅव टू डू अ ब्रिज इयर, MABY, विच आय एम डुईंग. सो माझं आता ब्रिज इयर झालं, आता आय गो टू MA1 and MA2. So that will be 3 years for you. So that will be 3 years for me. त्याच्या एंट्रन्सला थोडं अजून आहे की विशारद झाली पाहिजे बिकॉज यू आर ॲट द मास्टर्स लेवल. आणि टू कम्पेअर द टू ऑब्व्हियसली डिग्री कोर्सेस जे आहेत तिथे थिअरीचा अभ्यास अजून जास्त होतो अलॉंग विथ प्रॅक्टिकल. बिकॉज सिन्स माय डिग्री इज इन परफॉर्मिंग आर्ट्स देर आर सो मेनी डिफरंट ॲव्हेन्यूज दॅट ओपन अप आणि सो मेनी डिफरंट सब्जेक्ट्स दॅट आय गेट टू लर्न. म्हणजे स्टेज जॉग्रफीपासनं लाईटचं मॅनेजमेंट आणि डिझायनिंग ते बेसिक्स. काही तुझे हे पण सांग ना, म्हणजे आता स्टेज जॉग्रफी सांगितलं, सब्जेक्टची नावं पण सांग. सो एक सब्जेक्ट आहे कंटेंट अँड फॉर्म म्हणून, जो बेसिकली जे वेगवेगळे आपले इंडियन आर्ट फॉर्म्स आहेत, राईट फ्रॉम स्कल्पचर्स आणि केव्ह पेंटिंग्स आणि स्क्रिप्चर्स, ह्या सगळ्याचा डान्सवरती काय उपयोग आहे किंवा तिथून आपण काय इन्स्पिरेशन ड्रॉ करू शकतो, काय गोष्टी घेऊ शकतो, असा एक सब्जेक्ट आहे. मग एक सब्जेक्ट मी म्हणाले तसं स्टेज जॉग्रफी आणि ह्या सगळ्या टेक्निकल अजून जास्त गोष्टी त्याचा पण आहे. मग 2 लेखन पद्धती म्हणतात, भातखंडे आणि पलुस्कर. इट्स बेसिकली हाऊ यू राईट युअर कॉम्पोजिशन्स, गाण्याच्या असतील, नृत्याच्या असतील, जे काय. तर ते फॉर्मली नीट बसून शिकवण्याचा एक सब्जेक्ट आम्हाला झाला लास्ट सेमेस्टरला. किंवा असे अजून बरेच आहेत, मेकअप झालं आणि सगळं. कोणाला जर हवं असेल तर ते इंटरनेटवर जाऊन चेक करू शकतात की काय. हो, पुणे युनिव्हर्सिटी किंवा भारती विद्यापीठच्या वेबसाईटवर सिलेबस अवेलेबल असतो. सो यू कॅन गो अँड चेक इट आउट. आता थोडे रिअल लाईफ क्वेश्चन्स जे आपल्याला चॅलेंजेस येऊ शकतात किंवा तुला येत आहेत. सो ऑफकोर्स तुला जे आवडते तू करतेस, पण प्रत्येकाच्या जर्नीमध्ये असं असतं की काही 90% भाग किंवा 70% भाग आवडणारा असतो, जो बाकीचा असतो तो थोडा ड्रेन करतो आपल्याला. आणि असं वाटतं की ओके, यू हॅव टू गो थ्रू दिस टू हॅव दॅट 70 or 90%. सो तुझ्या कामात तुला कोणत्या गोष्टी ज्या जेन्युइनली एक्साइट करतात आणि कोणत्या गोष्टी आहेत ज्या तुला ड्रेन करतात? एक्साइट करतात मी म्हणेन मेजॉरिटी सगळ्याच गोष्टी. म्हणजे क्रिएटिव्ह प्रोसेस, to see how a story, a production, a performance is created from scratch. त्याची प्रॅक्टिस करणं. म्हणजे लोकांना आश्चर्य वाटतं पण रोज तीच गोष्ट करायला पण मला मज्जा येते, कारण रोज काहीतरी नवीन सापडतं. सो हा सगळा आत्तापर्यंत मी बोलले तो सगळाच भाग
त्यातला एक्साइटिंगच आहे. एक जो मला थोडा ड्रेन करतो, जो आय वुड से मॉडर्न डान्ससाठी जास्त रिलेटेबल आहे, तो म्हणजे टू बी कॉन्स्टंटली काय म्हणूयात, कॉन्स्टंटली एव्हिडंट किंवा यू हॅव टू ऑलवेज बी देअर ऑन डिजिटल You have to put प्लॅटफॉर्म. out your येस, सारखं सारखं. एक्झॅक्टली. कारण आत्ताच्या काळात जेवढं महत्त्व इन्स्टात किंवा यूट्यूबच्या डिजिटल मार्केटिंगला आहे स्वतः बाबतीतल्या, म्हणजे कन्सिस्टंटली रील्स टाकण्यापासनं, पोस्ट टाकण्यापासनं सगळंच आलं. आणि त्या इनहेरेंटली ना इंडियन क्लासिकल आर्ट्सच्या एक्झॅक्ट विरुद्ध आहे. कारण आता रियाज आपण म्हणायला गेलो तर रियाज इज अ व्हेरी सेक्रेड थिंग. इट इज समथिंग आय डू इनसाइड अ रूम, आणि मग त्याचा जो आउटपुट असतो किंवा त्या रियाजातनं जे मिळवलेलं असतं ते मी स्टेजवरती आय वॉन्ट पीपल टू सी. I don't want to show people my riyaz because for me that is very personal, sacred and something where I refine my craft. Okay. आणि whereas social मीडियावर यू सी रील्स where रियाजाचेच रील्स असतात. सो ही काय म्हणूया, हे खूप आयरॉनिक आहे. आणि सो टू बी कॉन्स्टंटली रेलिव्हंट, मगाशी हा शब्द, टू बी कॉन्स्टंटली रेलिव्हंट एस्पेशली ऑन डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स, हे गरजेचंही आहे. म्हणजे आय एम नॉट कंप्लेनिंग, बट इट इज वन पार्ट दॅट सॉर्ट ऑफ ड्रेन्स मी समटाईम्स. ओके. आणि सो इंडियन क्लासिकल डान्समध्ये करिअर करताना फायनान्शियल ट्रॅजेक्टरी हाऊ कॅन वन एक्सपेक्ट? सो इन अर्ली स्टेज, थोडं मॅच्युअर झाल्यानंतर, आणि आफ्टर गेनिंग पॉप्युलॅरिटी, व्हॉट कॅन बी द फायनान्शियल ट्रॅजेक्टरी दॅट वन कॅन एक्सपेक्ट? आय थिंक अर्ली आणि काय ॲडव्हान्सपेक्षा आय वुड से डिपेंड्स ऑन द इंडिव्हिज्युअल. म्हणजे आम्हाला माझी मीडिया अँड कम्युनिकेशनमध्ये पण बॅचलर्सची डिग्री आहे. तर ते शिकताना आम्हाला एका प्रोफेसरनी सांगितलं होतं की तुमचं जरी तुम्ही ठरवलं की मला हे करायचं आहे बुवा आयुष्यात, तरी सध्याचं जग आय थिंक अबाउट ऑल फील्ड असंच आहे की एकच गोष्ट तुम्हाला येते आणि तुम्ही तीच करणार. ह्याच्यानी ब्रेड अँड बटरसाठी थोडं अवघडच जातं. सो इफ यू आर अन इंडिव्हिज्युअल ज्याला त्याच्या निगडीत आणखीन बऱ्याच गोष्टी शिकायची आणि करायची इच्छा आहे आणि यू आर विलिंग टू डू इट, तर मग युअर फायनान्सेस विल बी गुड. म्हणजे आत्ता आय एम ऑल्सो मॅनेजिंग अ मीडिया कंपनी बिकॉज आय हॅव माय डिग्री और बॅचलर्स डिग्री इन मीडिया अँड कम्युनिकेशन. आय हॅव दॅट स्किल सेट. तर अशा ज्या डान्सशी वेगवेगळ्या निगडीत गोष्टी आहेत, फोटोग्राफी झालं, व्हिडिओग्राफी झालं, कॉस्ट्युम डिझायनिंग झालं, मेकअप झालं, साधं डान्सर्ससाठी पोस्टर्स बनवणं असेल, व्हिडिओ एडिट, आत्ता आपण मगाशी बोललो, पण नाही प्रत्येक डान्सरला आपापला व्हिडिओ एडिट नाही करतायत आणि अपेक्षितही नाही आहे. सो देन देर हॅज टू बी समवन हू कॅन डू दॅट. आणि हे मनीषाताई नेहमी म्हणतात की कथक डान्सरनीच जर का कथक डान्सरचं काम केलं तर जे अंडरस्टँडिंग येतं. म्हणजे मी ॲज अ कथक डान्सर फोटोग्राफी करायला गेले किंवा कोणाचा व्हिडिओ एडिट करायला गेले तर आय नो एक्झॅक्टली वॉट दॅट डान्सर वूड वॉन्ट. सो if the individual is willing to do other things also, then finances are good. Solely performance वरती आजच्या काळात नाही आहे पॉसिबल तेवढं टू have good finances. Okay. But that does not close the door for dance at all. You can perform and still do 10 other things that will help you perform or help you do what you want to do. आणि अजून एक खूप मोठा त्यात भाग येतो तो म्हणजे टीचिंगचा. सो तू मगाशी म्हणालास तसं ॲडव्हान्स लेवलला जेव्हा तुम्ही येता, जेव्हा तुमचे आता माझा अलंकार पूर्ण झाले तसं किंवा मास्टर्स झाल्यावर वेर युअर गुरु अलाउज यू टू देन टीच दॅट आर्ट फॉर्म, तर तोही एक फॅसेट ओपन होतो की तुम्ही क्लासेस उघडू शकता अँड यू कॅन टीच दॅट आर्ट फॉर्म. राईट. ओके. यालाच जोडून एक प्रश्न आहे. सो व्हॉट आर द डिफरंट वेज वन कॅन बिल्ड करिअर इन दिस सेक्टर? सो परफॉर्मन्स एक झालं, टीचिंग एक झालं, डुईंग बाकीच्या गोष्टी झाल्या. बट हॅव यू सीन सम एक्झाम्पल विच इज युजली नॉट एक्सपेक्टेड किंवा असं खूप काहीतरी वेगळंच करतं बाबा? फॉर एक्झाम्पल, आय नो अ पर्सन who goes in 5 stars and just style food. की बाबा हे इथे ठेवायचं, ते तिथे ठेवायचं, आणि इट इज इज लाईव्हलीहूड. राईट. सो असं कोणतं एक्झाम्पल तुला माहिती आहे का की खूपच काहीतरी क्रेझी झालंय? क्रेझी झालंय.
I would say the most different thing that I have seen that is attached to my field is मी नवीन ऐकलंय रील डायरेक्शन म्हणून असतं. सो म्हणजे ती जी पर्सन असेल दे विल नॉट शूट युअर रील, दे विल नॉट एडिट इट, दे विल जस्ट डायरेक्ट की काय करायचंय. हे जास्त कुठे कामाला येतं जेव्हा लोक डान्स बेस्ड फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स वगैरे करत असतात ना, की रिसेंटलीच मी एक बघितलं वेअर द मोड ऑफ कम्युनिकेशन वॉज डान्स. ती कथकच करत होती, बट इट वॉज इन अ सेटअप, काहीतरी तिची अशी बिल्डिंग सदृश काहीतरी गोष्ट होती की प्रत्येक माणसाची कशी वेगळी स्टोरी असते. सो तो कॅमेरा प्रत्येक फ्लॅटमध्ये जातो आणि मग तिथे जे घडत असतं ते सगळं कथकद्वारे तिने दाखवलंय. सो अशा ज्या फिल्म्स आहेत दॅट सॉर्ट ऑफ मर्ज द टू टुगेदर, तर ह्यात रील डायरेक्शन अगेन ती फिल्मची डायरेक्टर पण नसते, ती जस्ट त्या फिल्ममधनं तुला रील्स काढायचे गेले तर काय वापरता येईल ह्याच्या डायरेक्शनसाठी असतं. अँड असं खरंच आहे, लाईक पीपल आर गेटिंग वर्क फॉर इट. सो आय थिंक दॅट इज द क्रेझिएस्ट थिंग आय हॅव हर्ड टिल नाव. पण मी मगाशी म्हणाले तसं की परफॉर्मन्स केलं तर थोडं अवघड आहे. यू हॅव टू कीप ॲडिंग थिंग्स टू युअर स्किल सेट, टू युअर रेझ्युमे. Another part of Kathak is that I haven't yet talked about is academics. So theory मधला अभ्यास करून you can then go to NET. नेटची परीक्षा असते, PhD तुम्ही करू शकता आणि you can be affiliated to some university as a professor. And then you can teach theory of dance. म्हणजे क्लासेस घेणं हा प्रॅक्टिकल भाग झाला, पण तुम्ही एखादा प्रोफेसर बनून थिअरी पण शिकवू शकता. सो असं अकॅडमिक्सचा पण खूप मोठा भाग आहे कथकला. पीपल आर सो मी म्हणजे आतापर्यंत जेवढं मला समजलंय, डान्स आणि म्युझिकच्या अंडरस्टँडिंगवरच हे पूर्ण करिअर डेव्हलप होत आहे. असं काही नाही की तुमच्याकडे डिग्री आहे किंवा हे एक स्किल सेट आहे तर तुम्ही करला, पण तुमचं अंडरस्टँड जेवढं डीप आहे आणि तुम्हाला जेवढं खेळता येतं गोष्टींची तेवढं तुम्ही थ्राईव्ह करू शकता या फील्डमध्ये. ओके, ह्याचं उत्तर तू दिलंयस, पण प्रश्न परत विचारतो, मे बी काहीतरी वेगळं अजून येऊ शकतो. व्हॉट स्किल्स अँड पर्सनॅलिटी ट्रेट्स वर जास्त फोकस कर. Do you think separate people who thrive in Indian classical dance and those who struggle? Personality traits wise मी म्हणेन my family is here watching so they may not agree it. पण मी कारण मी खऱ्या आयुष्यात अशी नाहीये जशी मी स्टेजवर असते किंवा ॲज अ डान्सर असते. पण पेशन्स जर का तुम्हाला ॲटलिस्ट डान्स करताना किंवा डान्सच्या बाबतीत लोकांशी कम्युनिकेट करताना पेशन्स असेल तुमच्यामध्ये किंवा शांत असणं, म्हणजे there are going to be, because this field is so unconventional, there are going to be a lot of people who will question you की तू हे का करतेस किंवा हे कसं करतेस. and it's fine, people are curious, that is good, कारण it is an offbeat path. सो ह्या लोकांशी किंवा इतर तुमच्या ह्या फील्डशी निगडीत ज्या लोकांशी तुम्हाला डील करायला लागेल, बोलायला लागेल, कारण नेटवर्किंग हा पण खूप मोठा ॲस्पेक्ट आहे ह्याच्यात. कारण जेवढं तुम्ही नेटवर्क कराल की मी तुझ्याकडे येऊन परफॉर्म करणार, तू माझ्याकडे येऊन परफॉर्म कर, ही देवाणघेवाण जेवढी तुम्ही वाढवाल ह्यासाठी यू नीड टू हॅव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्व्हियसली, पण यू नीड टू हॅव दी एबिलिटी टू थिंक बिफोर यू स्पीक. सो नीट तुम्हाला लोकांशी आई माझी नेहमी म्हणते की तुझा पॉईंट बरोबर जरी असेल तरी द वे यू पुट इट अक्रॉस, इफ यू पॅशनेटली, आणि त्या मे बी कुठली गोष्ट तुम्हाला आवडली नाही आणि तुम्ही रागाच्या भरात काहीतरी बोलला, तुम्ही बरोबर जरी असाल तरी समोरचा ऐकणार नाही आहे, बट यू शुड बी एबल टू पुट इट अक्रॉस नाईसली. सो ह्यात तुमचे ते कम्युनिकेशनचे स्किल सेट्स आले. सो हे सगळे, पण ॲट द सेम टाइम हे सगळे पर्सनॅलिटी ट्रेट्स हे डेव्हलप पण करता येतात ओव्हर द टाइम. सो आय वुडंट वॉन्ट टू लिमिट द यंगस्टर्स की तुमच्याकडे हे असेल तरच तुम्ही करू शकतात, कारण ह्यातल्या बऱ्याच गोष्टी माझ्याकडे इनहेरंटली नव्हत्या, त्या डेव्हलप होत आहेत, करतीये मी अजून. आणि मी म्हणलं तसं की मी ॲज अ डान्सर सहिष्णुता ही वेगळी असते आणि खऱ्या आयुष्यातली सहिष्णुता वेगळी आहे. सो
दिस इज समथिंग दॅट यू कॅन इवन डेव्हलप ओव्हर टाइम. Actually, the thing you said, the willingness. Hmm. So, if you have willingness, personality traits, skills can be developed. हाँ, That correct. is not an issue. करेक्ट. But the awareness की हे develop डेव्हलप करायला पाहिजे, राईट. is necessary. करेक्ट. आणि आय थिंक देअर अ गुड फॅमिली सपोर्ट सिस्टम, गुड मॉरल्स, एथिक्स आणि अ व्हेरी गुड गुरु अँड इन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कम्स इन टू प्ले, जो थोडासा नशिबाचा पण भाग आहे की आय एम फॉर्च्युनेट टू हॅव gone to or to have had such a great guru who is teaching me, पण not everyone is. Right. सो हा पण थोडा भाग आहे की तिथनं तुम्ही कसे ग्रूम होता, तिथे तुम्हाला काय शिकवण मिळते. सो दॅट इज Correct. ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. दोन गोष्टी याच्यात. एक, तू नेटवर्क बद्दल बोलले आणि मी पण पॉवर ऑफ नेटवर्किंग वर खूप सो एखादा इन्सिडेंट किंवा एक्झाम्पल सांगू शकतो जिथे तुला नेटवर्किंग हेल्प, किंवा तुझा नाही तर अजून कोणाचं असेल तरी चालेल, पण समथिंग गुड केम आउट ऑफ इट. राईट. तुझंच एक्झाम्पल आहे हे ॲक्च्युली, पण तू टोस्ट मास्टर्सशी अफिलिएटेड आहेस आणि यू आर ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ माय फियॉन्सेस. सो त्या नेटवर्किंग थ्रू तुला आपली भेट झाली आणि त्याच्या थ्रू तू मला परफॉर्मन्स ऑफर केलास टोस्ट मास्टरला. सो फॉर मी दॅट वॉज अ व्हेरी बिग अपॉर्च्युनिटी, कारण सिम्बायसिस तिकडचं सारख्या मोठ्या ऑडिटोरियममध्ये इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज क्राऊड हू वर नॉट दॅट फमिलियर विथ इंडियन क्लासिकल डान्स, बट दे वर अन अमेझिंग क्राऊड. त्यांच्या समोर मला माझ्या कलिग्सना घेऊन एक प्रोग्राम किंवा एक परफॉर्मन्स करता आला. सो तो माझ्यासाठी एक खूप मोठा लर्निंग कर्व होता, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम आय वॉज बीइंग ऑफर्ड अ प्रोग्राम. आणि आय हॅड टू ऑर्गनाइज अँड सेट इट अप ऑल बाय माय सेल्फ फ्रॉम माय साईड. सो हा नेटवर्किंगचा भाग झाला. आता हा थोडा डेस्टिनीने झालेला आहे, पण असा तुम्ही मुद्दामूनही करू शकता. म्हणजे लाईक टॉक टू पीपल, मीट न्यू पीपल. आणि जसं मी म्हणाले की थँकफुली ॲट आवर इन्स्टिट्यूट अँड आर गुरु एनकरेजेस अस टू गो आउट अँड सी मोर आर्ट, की इतरांचा डान्स बघा, माझंच इन्स्टिट्यूट, माझंच घराणं असं नका करू. बाहेर जा, बाहेरचे प्रोग्राम्स बघा, इतर डान्स फॉर्म्स बघा, इतर डान्स सोडून इंडियन क्लासिकल अजून बरेच आर्ट फॉर्म्स आहेत, ते सगळे बघा आणि दाद द्यायला शिका. म्हणजे एखाद्याचं पखवाज वादक असेल, त्याचं आवडलं तुम्हाला, त्याला जाऊन सांगा की मला आवडलंय, मला हे आवडलंय, तू खूप छान वाजवतो, सो ऑन अँड सो फोर्थ. सो वेन यू म्हणजे ह्यात तुमचाच फायदा आहे ना, कारण त्यांना तुम्ही कळलात की तुम्ही त्यांना दाद द्यायला गेलात. आय एम नॉट सेईंग प्रिटेंड की कॉम्प्लिमेंट्स वाटत सुटा असं म्हणणं नाही आहे, बट बी जेन्युइन, बी ओपन टू हॅव्हिंग डिस्कशन्स विथ अदर पीपल. डिसअग्रीमेंट्स असतील इतर काय स्कूल ऑफ थॉट्समध्ये, पण छान डिबेट करा, बोला, अजून बघा जास्त आर्ट. कारण लिखाणाच्या क्षेत्रात म्हणतात की द मोर यू रीड द बेटर यू विल राईट. तसंच आहे की द मोर यू सी डान्स द बेटर यू विल डान्स. कारण एक कॉम्पिटिशन पण कळते ना की माझ्याच एवढी शिकलेली मुलगी कशी नाचतीये, मग माझ्यात काय कमी आहे जे तिच्यात आहे, दॅट आय नीड टू डेव्हलप. सो हा तुमचाच फायदा आहे. सो आणि ह्याच्याने इंटर्न नेटवर्किंग खूप छान स्ट्रॉंग बिल्ड होतं. सो दॅट इज देअर. राईट. ऑडियन्ससाठी घराणे काय असतात ते एक्सप्लेन करू शकता? हां. सो घराणे म्हणजे बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट. एखादी विचारसरणी किंवा एखादी स्टाईल ज्या पद्धतीने त्यांच्या स्कूलमध्ये ते डान्स डेव्हलप होत गेलं. सो घराणीची सुरुवात झाली, दे आर ॲक्च्युली फॅमिली ट्रीज, जिथनं कथक सुरू झालं आणि पुढे डेव्हलप होत गेलं. आणि सो देर आर 4 मेन घराणंस दॅट आर वाईडली discussed about. There's the one that I come from is बनारस घराणं. There's लखनौ, जयपूर आणि रायगड, अशी 4 घराणी आहेत. तर बेसिकली ह्यांचा म्हणजे सगळे कथकच नाचतात, पण सगळ्यांचा त्यातला विचार हा खूप वेगवेगळा आहे. सो 4 वेगळे डान्स स्टाईल्स तुम्हाला दिसतात ॲक्च्युली वेन यू सी दम. सो दे आर नॉट डिफरंट डान्स फॉर्म्स, दे आर जस्ट डिफरंट वेज ऑफ डुईंग कथक. सो बेसिक सेम आहे, हां, फक्त ते पुढे एक्सप्रेस कसे होतात ते वेगळे. वोकॅब्युलरी सेम आहे, पण ती कशी म्हणजे
मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही भाषाच आहे, पण दोन्हीमधनं आपण सेमच इमोशन्स व्यक्त करतो. पण मराठीमधनं आपण वेगळा विचार केला एखादा इमोशन व्यक्त करायला, इंग्लिशमधनं वेगळा विचार केला. इट्स लाईक दॅट. ठीक आहे, आपण कोर्सेस बद्दल बोललो, सर्टिफिकेट बद्दल बोललो, MA बद्दल बोललो. या सगळ्या कोर्सेस मध्ये, सर्टिफिकेट्स मध्ये भाग घेताना, म्हणजे अभ्यास करताना आणि MA वगैरे सुद्धा करताना, एखादी जी गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की ओके सर्टिफिकेशन मिळतंय, पण त्या गोष्टी पण आपल्याला करायच्या, तर हे स्किल्स पण आपल्याला डेव्हलप करायचे आहेत जे इथे होणार नाही. अशा काय गोष्टी आहेत? एनिथिंग यू लाईक ऍक्च्युली, जे तुम्हाला साईड बाय साईड करता येईल. कारण फॉर्च्युनेटली मास्टर्स इवन बॅचलर्स इन कथकचा काय म्हणूयात, द वर्कलोड इज सच दॅट यू कॅन डू अदर थिंग्स विथ इट, अलॉंग विथ इट. यू नीड टू मॅनेज युअर टाइम नाईसली दो. कारण मास्टर्स कथकमध्ये करतोय म्हणजे अभ्यास नाही असं नाही आहे, खूप अभ्यास आहे, खूप अभ्यास करायलाही लागणार आहे. पण तुम्ही जर का टाइम मॅनेजमेंट नीट करू शकला तर यू कॅन डू अदर थिंग्स ऑल्सो. आता जसं की यू कॅन वेगळंच, पण यू कॅन लर्न सम फॉरेन लँग्वेज, आणि मे बी फॉर युअर ब्रेड अँड बटर तुम्ही ॲज अ फॉरेन लँग्वेज एक्सपर्ट कुठेतरी यू आयदर टीच दॅट लँग्वेज, यू वर्क ॲज अ ट्रान्सलेटर. माझी एक फ्रेंड आहे जिने आत्ता जर्मनमध्ये मास्टर्स केले, बट शी इज ऑल्सो अ कथक डान्सर. सो एक कुठला तरी तुमचा ब्रेड अँड बटरचा सोर्स आणि एक कथक असंही तुम्ही ठेवू शकता. इट्स असं काही कंपल्सरी नाही की कथकशीच निगडीत तुम्हाला असं काय काय शोधायला पाहिजे. कॅन बी एनिथिंग. यू कॅन डू समथिंग इन इंग्लिश लँग्वेज आणि मग टीच दॅट, किंवा असं क्लासेस घेऊ शकता तुम्ही वेगवेगळ्या स्किल सेट्सचे. सो दॅट इज अन ऑनगोईंग प्रोसेस. ओके, इंटरेस्टिंग. दिस इज फॉर स्टुडंट्स ज्यांना आता समजले की मला करायचंच, कथकच करायचंय, तर छोटासा एक प्रोजेक्ट देऊ शकतो का त्यांना की हे करा, मग तुम्हाला क्लॅरिटी येईल की तुम्हाला हे करायचंय का नाही. सो फॉर एक्झाम्पल, लास्ट टाइम आम्ही जेव्हा BFSI चा घेतलेला बँकिंग फायनान्स मध्ये, सो तेव्हा त्यांनी सांगितलेलं की पेपर पेन घेऊन स्टॉक्स कसे वर खाली होतात हे आपल्याला वर्षभर नोट डाऊन करायचं, आणि मग त्यातनं काय विचार येतोय ते लिहून काढायचं, आणि मग ते पुढे गाईड करते. सो असं तू एखादा प्रोजेक्टचा किंवा काहीतरी असं छोटस सांगू शकते का की एक्सपेरिमेंट्स करून बघ. एक दोन गोष्टी म्हणजे, एक तर यू कॅन ट्राय, असं तुम्ही प्रयत्न करू शकता की एखादी हॅबिट तुम्हाला नीट दररोज लागू शकते का. म्हणजे जिथनं तुम्हाला कळेल की तुम्हाला तीच गोष्ट करायला लागली तर तुम्हाला जमणार आहे का. सो फॉर एक्झाम्पल, मे बी इट कुड बी एक कुठली तरी म्युझिकल ट्यून असेल, कुठलं तरी गाणं असेल, ते म्हणायचं, त्याचा छोटासा पार्ट म्हणायचा प्रयत्न करा, आणि सलग 1 महिनाभर रोज 6 ते 7 ह्या वेळात मी तो म्हणणारच असं, किंवा कुठलाही दिवसातला तुमचा वेळ 15 मिनिटं 20 मिनिटं रोज तुम्हाला त्याच वेळेला ते करता आलं, आणि तेवढा अख्खा वेळ करता आलं विदाऊट ब्रेक, तुम्हाला कळेल की तुम्हाला तीच गोष्ट करायला पण आवडते. आणि हेही कळेल की तुम्हाला कळतंय का की रोज काहीतरी त्यात नवीन सापडतंय. So that's one thing you can do. The other thing is there are many visualizing activities and techniques जे करिअर काउन्सिलिंग मध्ये वगैरे शिकवल्या जातात, की शांततेत एका खोलीत बसा, डोळे मिटा विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बन्सेस, अँड व्हिज्युअलाइज युअर सेल्फ ऑन अ स्टेज where there are about 500 people watching you and you are dancing and you love what you're doing. आणि तुम्हाला ते स्टार्ट टू फिनिश, की मी तयार होतीये, मी ट्रॅव्हलिंग टू द व्हेन्यू, नाव आय एम इन द विंग्स, आता माझं नाव घेत आहेत, आता मी एंट्री घेतली, मी डान्स केला, झालं, मग घरी जाऊन तो अख्खा कॉस्ट्युम मेकअप काढण्याचा 1.5 तास तुम्ही घालवता, हे सगळं व्हिज्युअलाइज करा. बाय द एंड ऑफ इट, इफ यू थिंक दॅट यू वॉन्ट दॅट, तुम्हाला करायचंय ते, तर यू विल नो की आय रिअली वॉन्ट, हेच करायचंय. आणि सपोज स्पेसिफिकली ह्या व्हिज्युअलायझेशनचं म्हणते हे नाही करायचं असं वाटलं तरी, अगेन डान्सवरती दरवाजे बंद होत नाही. तुम्हाला इट कुड मीन की तुम्हाला अकॅडमिक्समध्ये काहीतरी करायचंय डान्सच्या,
करेक्ट. परफॉर्मन्सच केला पाहिजे किंवा परफॉर्मन्सच एक ॲव्हेन्यू आहे असं नाही. अजून एक माझ्या डोक्यात येत होतं की असं तू एखादी स्टोरी किंवा एखादा कॉन्सेप्ट सांगू शकते का ज्याच्यावर ज्यांना करायचंय ते कोरिओग्राफ करतील आणि मे बी मग तू ते चेक करशील किंवा आपण अजून काहीतरी पुढे नेऊ शकतो ती प्रोसेस. हो, यू कुड टेक वन फेबल किंवा एक मॉरल स्टोरी तूच सांग, लहानपणीची. हत्ती मुंगीची, की मुंगी सोंडेत जाते आणि हत्तीला त्रास देते वगैरे ती गोष्ट. सी इफ यू कॅन डू इट थ्रू डान्स, बिकॉज दिस इज अ रिलेटिव्हली टफर थिंग टू डू, कारण हे कृष्ण सोडून आहे. त्यामुळे तुम्हाला हे करता येते का, यू कॅन चेक. हे परत बोल, म्हणजे आपल्याला रील टाकता एक मॉरल स्टोरी आहे हत्ती आणि मुंगीची. सगळ्यांना माहितीच असेल की हाव द सायझेस ऑफ द टू पार्टीज इन्व्हॉल्व्ड मॅटर. आणि हत्तीसारखा हत्ती असून सुद्धा एवढीशी मुंगी त्याला सोंडेत जाऊन त्रास देऊ शकते. हे तुम्हाला जर का कथकमधनं कोरिओग्राफ करायचं असेल तर तुम्ही कसं कराल? आणि इट्स टफ बिकॉज इट इज डिफरंट फ्रॉम व्हॉट यू युजली डू. लाईक कृष्ण, राधा, छेडछाड हे सोडून काहीतरी जर का तुम्हाला दाखवायचं असेल, मी कसं दाखवाल? इंटरेस्टिंग. हा, आणि असे वायवामध्ये प्रश्न येतात मास्टर्स आणि सर्टिफिकेट कोर्सेसना, सो त्यासाठी पण इट इज युजफुल. म्हणजे मे बी असं नाही सांगणार की मॉरल स्टोरी करा, पण एक अष्टनायिका म्हणून प्रकार आहे कथकमध्ये, वेर नाट्यशास्त्रात 8 हिरोईन्स दिल्या आहेत विथ देअर सिच्युएशन्स. तर त्या तुम्ही मॉडर्न करून दाखवा, म्हणजे सेम सिच्युएशन बट इन टुडेज डे अँड एज. सो मे बी शी इज अ वर्किंग वुमन ऑन लॅपटॉप, मग तुम्ही कथकमध्ये लॅपटॉप कसा दाखवाल? सो असे वायवाचे प्रश्न असतात, थोडे ट्रिकी. सो त्या दृष्टीने पण इनप्रॉम्प्टू असतो पुढे पुढे. येस, बिकॉज इट इज वाइडली बिलीव्ड की द मिनिट द डान्सर कॅन ऑल्सो डू एक्सटेम्पोर इन टर्म्स ऑफ तालात खेळणं असेल, अभिनयात खेळणं असेल, जे तुम्हाला स्वतःहून ऑन द स्पॉट करता यायला लागलं. आय एम नॉट सेईंग मस्तच करता यायला लागलं, पण ॲटलिस्ट यू कॅन डू. तिथे एक वेगळा टप्पा सुरू होतो डान्स जर्नीचा. न्यू चॅप्टर स्टार्ट्स देअर. ओके. What is the biggest challenge you have faced in your career and how did you get through it? माझी एक म्हणजे माझ्या गुरूंनी रियाजाचं महत्त्व टप्प्याटप्प्याला सांगितलंच आहे, बट माझी एक घाणेरडी सवय आहे की रियाजात एक दिवस सपोज ब्रेक झाला संडेचा, मंडेला जर का मी उठून रियाजाला नाही गेले आणि 2 दिवस जर का ब्रेक झाला तर मी लेथार्जिक होते आणि मग बरेच दिवस नाही होत. बरेच दिवस म्हणजे ऑब्व्हियसली मला बरेच दिवस ताई असं करूच देणार नाही, पण एक तो स्टॅग्नन्सी येते डोक्यात. सो आय थिंक माय बिगेस्ट चॅलेंज हॅज बीन टू बी कॉन्शियसली कन्सिस्टंट, की सकाळी उठून जायचंय रियाजाला आणि तीच गोष्ट करायची आणि करायचीच आहे हे स्वतःला सांगणं. मे बी आता आम्हाला आता 15 डेजचा हॉलिडे चालू आहे, त्यानंतर सुद्धा 1 जूनला सकाळी घुंगरू बांधून जायचंय रसिकवर रियाज करायला. रसिक इज जिथे आम्ही रियाज करतो ताईंचं घर, हे आहेच आणि हे करायचंच आहे. हे मला स्वतःला अगेन आपण मगाशी बोललो तसं की हा मला डेव्हलप करायला लागलेला स्किल सेट आहे, हा आधीपासूनच नव्हता. आय एम नॉट अ लेथार्जिक पर्सन, बट टू डू दॅट थिंग एव्हरी डे इज समथिंग आय हॅव हॅड टू डेव्हलप. पण ओव्हर टाईम जसं मी म्हणाले तसं बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ माय सिनियर ताईज आणि ऑब्व्हियसली मनीषा ताई हरसेल्फ, मला हे कळत गेलं की रोज तीच गोष्ट त्याच वेळेला करून सुद्धा तुम्हाला रोज जर का काहीतरी नवीन त्यात सापडत असेल आणि ज्या दिवशी नाही सापडत त्या दिवशी सुद्धा प्रॅक्टिस केल्यामुळे त्याचा जो परफॉर्मन्सचा इम्पॅक्ट आहे तो बघून आणि तो मला स्वतःला जाणवून आय हॅव डेव्हलप्ड दॅट नाव. पण दॅट वॉज वन चॅलेंज फॉर मी. आणि मगाशी म्हणालो तसं की सोशल मीडिया एस्पेशली इन टर्म्स ऑफ कथक, कारण सच अ सिरियस क्राफ्ट, म्हणजे सो कॉम्प्लेक्स की त्याला थोडंसं डायल्यूट करून 30 सेकंदात काय दाखवायचं, कसं दाखवायचं. आणि ज्यांना जमतं, आय एम अ बिग फॅन ऑफ देम, कारण जमतं काही लोकांना विदाउट डायल्युटिंग द एसेन्स ऑफ दॅट आर्ट फॉर्म.
30 सेकंदात काहीतरी करून दाखवणं. 1-2 नावं सांगू शकतो त्यांना? म्हणजे लोकांना बघता येईल त्यांचं. हो, शांभवी दांडेकर हिचे रील्स खूप छान आणि विचार करायला लागणारे असतात. ओके. किंवा आता रिसेंटलीच मी 2-3 भरतनाट्यम डान्सर्स बरेचदा खूप छान विचार करून काहीतरी वेगळंच करून दाखवतात. एक नाव मी सांगेन, स्वरदा भावे म्हणून भरतनाट्यम डान्सर आहे. ओके. तिने एक मला तिची रील आठवते की काहीतरी एक वेगळाच तिने एक्सरसाइज घेतला जो भरतनाट्यमच्या टेक्निकल लँग्वेजमध्ये आहे आणि ती तो रियाजात, म्हणजे रियाजाचा रील व्हिडिओ नाहीये पण ती रियाजात काय करते हे सांगणारा रील व्हिडिओ. मग तसं काहीतरी 30 सेकंदात होऊ शकतं. करेक्ट. सो ती एक चांगलं मला बघायला मिळतं. मग युनिव्हर्सिटीने आम्हाला जे शिकवतात डॉक्टर परिमल फडके, ही इज ऑल्सो भरतनाट्यम डान्सर, त्यांचे पण रील्स खूप छान असतात. सई शेटे मॅम म्हणून आहेत. दीज आर सम ऑफ द कमिंग बॅक टू यू, तू कसं ओव्हरकम केला? सोशल मीडियाचा मी अजून करते अजून मी केलेला नाही, इन प्रोसेस आहे. पण आहेच, म्हणजे विचार चालू आहे की कुठला तरी साऊंड ट्रॅक ऐकून काहीतरी सुचतंय का, पटकन करून बघता येतंय का. देर आर सो मेनी व्हिडिओज इन माय ड्राफ्ट जे मी अजून टाकलेच नाही आहेत, कारण अजून मला ते सापडायचंय की एवढा कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म तुम्ही 30 सेकंदात कसा दाखवणार किंवा त्यातला कुठला भाग दाखवणार हे मला अजून समजायचंय. किंवा एखाद्या रील पुरतं मला जरी कळलं तरी ते कन्सिस्टंटली मला 2 दिवसांनी पण रील टाकायची आहे हे मला अजून कळायचंय. सो आत्तापर्यंत मला जे करता आलंय त्यात असं आहे की पास्ट परफॉर्मन्सेस किंवा ह्याच्याशी काही तुम्हाला जर का पटकन लिखाणाचं काही सुचलं तर पुटिंग द 2 टुगेदर अँड मेकिंग अ रील. जसं की माझ्यामध्ये एक व्हिडिओ मला सापडला जो ग्रुप परफॉर्मन्सचीच प्रॅक्टिस चालू आहे आणि तत्काळात असे 2 हात ठेवायला लागतात. त्यात एक माझा हात खूप जास्त काम करतोय आणि तो नेमका डावा हात आहे आणि आय एम अ लेफ्ट हँडेड पर्सन. सो मग हाव माय लेफ्ट हँड इज बिईंग मिस्चिवस ह्याच्यावरती मी थोडासा एक राईटअप लिहिला आणि तसा रील व्हिडिओ केला. सो असं मधनं सुचतं पण ते कन्सिस्टंटली अजून सुचत नाहीये. सो दॅट इज समथिंग आय एम स्टील वर्किंग ऑन. राईट. ओके. आपण मगाशी तू एथिक्स आणि मॉरल्स बद्दल बोलले, तर तू काय एथिक्स आणि मॉरल्स पर्सनली त्या फील्डमध्ये पुढे न्यायचा विचार करतेस किंवा तू फॉलो करतेस? एव्हरीथिंग दॅट माय गुरु हॅज इन्स्टिल्ड इन मी, राईट फ्रॉम म्हणजे लोकांना बोर होईल हे ऐकून पण रियाजाचं महत्त्व हे सर्वात पहिले. दुसरं म्हणजे आय हॅव नेवर सीन दॅट वुमन बी टायर्ड किंवा एनर्जीलेस. नेहमी त्यांचा चेहरा असा असतो, तुम्ही कधीही भेटा त्यांना. म्हणजे मध्ये आमचा प्रोग्राम खूप उशिरा संपला आणि आम्ही सगळं ते प्रॉप्स वगैरे घेऊन आम्ही ताईंच्या घरी गेलो होतो आणि आय थिंक रात्रीचे 12-12:30 वाजले होते पण ताईंचा चेहरा असाच होता. त्या अजून मेकअप वगैरे काढत होत्या आणि शी मस्ट हॅव बीन व्हेरी टायर्ड, कारण एक 4-4.5 तासांचा प्रोग्राम होता ॲक्च्युअल. त्याच्या आधी तयारी आणि त्याच्या आधीची पण बऱ्याच महिन्यांची तयारी. अँड दॅट वुमन इज 73, टुडे इज हर बर्थडे. तर सतत तेवढं एनर्जेटिक असणं, कारण तुम्ही असाल टायर्ड पण समोरच्या माणसाला तुम्ही टायर्ड फेसनी ग्रीट करून त्याचंही भलं होणार नाही, आपलंही भलं होणार नाही. सो शी इज ऑलवेज एनर्जेटिक अँड ओपन टू मीटिंग पीपल. असंच शी इज जस्ट लाईक दॅट. सो ते इज समथिंग आय वुड लाईक टू ट्राय अँड डेव्हलप इन माय सेल्फ. अँड द वे शी कम्युनिकेट्स, जसं त्या बोलतात इतर लोकांशी, म्हणजे इट कुड बी समवन like a legend she is talking to or it could be a very junior artist, पण त्या सेम अटेन्शन देऊन बोलतात. म्हणजे अनेक वर्षांमध्ये एखादी स्टुडंट भेटली नाहीये त्यांना, सपोज 3-4 वर्ष त्या शिकल्या आणि मग सोडून दिलं कथक, बऱ्याच वर्षांनी भेटली तरी त्यांना तिचं नाव माहिती असतं किंवा तिच्याशी रिलेटेड काही इन्सिडेंट्स वगैरे असतील तर त्या त्यांना आठवत असतात. सो when she is having a conversation with you, you could be anyone, she is there in that conversation. की त्या तुला तेवढंच महत्त्व देतील जेवढं त्या एखाद्या अजून दिग्गज पर्सनॅलिटीला देत असतील. सो दॅट इज समथिंग दॅट आय ट्रुली ॲडमायर अँड वुड लाईक टू इन्स्टिल इन माय सेल्फ. आणि मी मगाशी म्हणाले तसं म्हणजे अगेन हे कम्युनिकेशनमध्येच आलं, पण मला आईने जे सांगितलं ते की हाऊ यू पुट फोर्थ युअर पॉईंट.
ते मला अजून चांगलं शिकायला आवडेल. इट कुड बी एव्हरीडे कॉन्व्हर्सेशन्स, इट कुड बी समथिंग प्रोफेशनल, एखादा डिबेट चालू असेल किंवा काहीतरी क्रिएटिव्ह तुम्ही करताय आणि समोरच्या माणसाला क्रिएटिव्हली काहीतरी वेगळं वाटतंय पण मला काहीतरी वेगळं वाटतंय, बट वी कॅन कम अप विथ अ सॉल्युशन इफ both of them are good communicators, good listeners. That is another thing. You have to be a good listener. That is also something I have to develop. So अशा आहेत बऱ्याच. Yes. To be a good person in general. म्हणजे आम्ही नेहमी म्हणतो की ताईंकडे शिकताना यू डोंट जस्ट लर्न हाऊ टू बी अ गुड डान्सर, ते तर तुम्ही शिकताच, उत्तम डान्सर होताच, पण यू ऑल्सो लर्न हाऊ टू बी अ गुड पर्सन. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे ताईंचं एक वाक्य आहे की उद्या तुम्ही एखादी चांगली नर्तक नर्तिका नाही झालात तरी मला चालेल, पण चांगला माणूस हे तुम्ही बनलंच पाहिजे. सो दीज आर सम ऑफ द मॉरल्स एथिक्स दॅट आय वुड लाईक टू गो बाय. आणि इंडियन क्लासिकल डान्सच्या अराउंड 3 मिथ्स किंवा मिसकन्सेप्शन सांगू शकतो. जास्त असतील तर जास्त. हो, तशा आहेत बऱ्याच. एक मिथ असा आहे जो मला ॲक्च्युली हा प्रश्न मी सकाळी माझ्या घरच्यांना पण विचारला टू अंडरस्टँड इथं त्यांचं काय ओपिनियन आहे. माझ्या बाबांनी मला सांगितलं अँड इट वॉज सो ॲप्ट की इंडियन क्लासिकल डान्स इज ओनली फॉर गर्ल्स किंवा फॉर विमेन. असं नाही आहे, पुरुष नर्तकही आहेत, एस्पेशली कथकमध्ये. आता हळूहळू ते रिअलायझेशन आलेलं आहे आणि हळूहळू वी आर गोईंग देअर, बट फेमिनाईनच नाही आहे डान्स. तांडव लास्यअंग आपण म्हणतो त्यात मॅस्क्युलिन एनर्जी सुद्धा आहे. सो इवन मेल्स कॅन डान्स अँड मेल्स कॅन वॉन्ट टू डान्स. सो दॅट इज अ बिग मिथ की हे फक्त बायकांनाच करायला आवडतं, कारण त्याच्याशी निगडीत ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण कन्व्हेन्शनली बायकांनाच अटॅच करून टाकल्या, जसं की मेकअप तयार होणं, क्रिएटिव्हिटी, हे कोणीही करू शकतं. इट इज नॉट अटॅच टू युअर जेंडर. सो दॅट इज वन मिथ. देन एक मिथ जो आपण बराच आत्ता डिस्कस केला तो म्हणजे की इंडियन क्लासिकल डान्समध्ये फक्त परफॉर्मन्स हा एकच ॲव्हेन्यू आहे. तसं नाही आहे, बरेच ॲव्हेन्यूज आहेत जे आपण आत्तापर्यंत बोललो. हा एक मिथ आहे. त्यानंतर मी मगाशी म्हणाले तसं 8 वर्षाची मुलगी येते विथ हर पेरेंट्स आणि ते म्हणतात आता हिला डान्सर बनायचं आहे आणि लवकरात लवकर 4 महिन्यात किती शिकू शकेल, असे प्रश्न आलेले आहेत. कारण हे मिसकन्सेप्शन आहे बिकॉज सम पीपल हॅव ॲडव्हर्टाइज्ड देअर क्लासेस. थँकफुली पुण्यात असं कोणी नाही आहे, पण बाहेर मी बघितलंय की 6 महिन्यात विशारद वगैरे. विशारदला मला पोचायला 12 वर्ष लागली, 6 महिन्यात विशारद. तर हा खूप मोठा मिसकन्सेप्शन आहे की हे लवकर होतं. नाही, बरेच वर्ष प्रॅक्टिस करायला लागते, बरेच वर्ष शिकायला लागतं, तेव्हाच काहीतरी साध्य होऊ शकतं. सो दॅट इज वन मिसकन्सेप्शन दॅट आय हॅव सीन. पुढचा प्रश्न थोडासा क्विक करावा लागेल मला. मी असा लिहिलाय प्रश्न की वेअर इज दिस इंडस्ट्री हेडेड अँड व्हॉट रोल्स ऑर स्किल्स विल मॅटर द मोस्ट. रोल्स आणि स्किल्स तर आपण पाहिलेत, पण ॲज म्हणजे इंडियन क्लासिकल म्युझिक डान्सची आता दिशा काय होणार आहे? म्हणजे AI चा तर मला नाही वाटत इतका फरक पडेल, पण कॉन्टेम्पररी ज्या गोष्टी आहेत, बॉलिवूड आहे किंवा सोसायटीचा जो माइंडसेट आहे सध्याचा, त्याच्याप्रमाणे काय चेंजेस केले तर इट वुड बी बेटर. मगाचा प्रश्न आणि हा प्रश्न थोडासा मर्ज होतो माझ्या पहिल्या पॉइंटमध्ये, की अजून एक मिसकन्सेप्शन आहे की बॉलिवूडमध्ये जे कथक, भरतनाट्यम, इंडियन क्लासिकल डान्स व्हॉटेवर जे बघायला मिळतं ते तसंच आहे. तर तसं नाही आहे. बॉलिवूडमध्ये जे नाचतात त्याला सेमी क्लासिकल ॲट द मोस्ट म्हणता येईल मेजॉरिटीली. तर तो एक मिसकन्सेप्शन आहे. पण ॲट द सेम टाईम टू युअर नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर पीपल अपोजिंग इट, देर आर पीपल चॅलेंजिंग इट की हे असं नाही. आत्ताच परवाच मी एक व्हिडिओ पाहिला अनन्या पांडेचा, वेअर शी इज सपोजेडली डुईंग भरतनाट्यम, जो भरतनाट्यमचा भ पण नाही आहे. पण मग भरतनाट्यम डान्सर्स बोलले तिला. सो काय म्हणूयात, इट इज इव्हॉल्विंग. आय सी दिस फील्ड इव्हॉल्विंग अँड गोईंग समवेअर. इट इज नॉट अ स्टॅग्नंट फील्ड, इट हॅज ऑलवेज बीन इव्हॉल्विंग. कारण किती वर्ष ह्या कला जपल्या आहेत आणि आपण जपतोय की त्या
आज का बंद पडतील? नाही पडणार. AI येऊ दे, काहीही येऊ देत, दे विल कीप इव्हॉल्विंग. म्हणजे आपण म्हणतो की कथकची सुरुवात ही मंदिर परंपरेतनं झाली, त्यानंतर दरबार परंपरेत आली, मग आपण म्हणतो रंगमंच परंपरेत आली असं म्हणतात आजकाल, आणि आता एक चौथी हे आहे की डिजिटल परंपरेत आली, पण आली आहे. इट्स स्टील गोईंग ऑन. येस, देर विल बी डिबेट्स की काही रील्स फारच डायल्यूट करतायत बुवा, हे चुकीचं आहे, असे इंटेलेक्च्युअल डिबेट्स होऊ शकतात. बट आय सी इट इव्हॉल्विंग. आणि जे कंटेम्पररी, मी बरेचदा बघितलंय की इंडियन क्लासिकल डान्समध्ये कंटेम्पररी टॉपिक्स पण दाखवता येतात आणि त्या फ्रेमवर्कमध्ये राहून दाखवता येतात. म्हणजे देर आर टू थिंग्स. आयदर कंटेम्पररी विषय दाखवताना कम्प्लिटली कथक किंवा इंडियन क्लासिकल डान्सचा अंगच सोडून नाटक सदृश होतं, आणि देर इज वन वे टू बी इन दॅट फ्रेमवर्क बट शो समथिंग कंटेम्पररी. सो मॉडर्न डे इश्यूज पण डिस्कस होत आहेत ह्या डान्सेसमध्ये. यू जस्ट हॅव टू गो आउट देअर अँड सी इट. आणि येस, इट्स गोइंग टू इव्हॉल्व. कारण जे मी माझ्या गुरूंबाबतीत म्हणू शकते, पण इन जनरल एस्पेशली फॉर्च्युनेटली इन आर सिटी ऑफ पुणे, गुरूंकडनं पुढच्या पिढीपर्यंत, त्या पिढीपासून पुढच्या पिढीपर्यंत चांगली येते कला. सो ती एव्हर इव्हॉल्विंगच असणार आहे. हाऊ डज युअर वर्क ॲड व्हॅल्यू टू द सोसायटी? आणि एक असा इन्स्टन्स किंवा एक्झाम्पल सांगू शकते का, वेन यू फील की एवढं मोठं कॉन्ट्रीब्युशन होतं आपल्याकडे? इथे मला एक कोट खूप इम्पॉर्टंट वाटतो. डेड पोएट सोसायटी म्हणून एक सिनेमा आहे, त्यात द लीड ॲक्टर सेज की इंजिनिअरिंग, मेडिसिन, दीज आर ऑल नोबल परस्यूट्स, पण पोएट्री, लव्ह, आर्ट, दिस इज वॉट वी स्टे अलाइव्ह फॉर. तर जर का मेडिसिन आणि हे जे कन्व्हेन्शनल फील्ड्स आहेत त्याच्यानी जर का तुम्हाला वे ऑफ लाईफ कळत असेल किंवा दिसत असेल, तर आर्टनी तुम्ही का जगताय ह्या प्रश्नाचं उत्तर मिळतं. हेही मी कुठेतरी वाचलं, इट्स नॉट माय सेंटेन्स. पण सो आय थिंक दॅट इन इट सेल्फ टेल्स यू द इम्पॉर्टन्स ऑफ आर्ट. आणि एक इन्सिडेंट सांगायचा गेला तर म्हणजे कोविडचा काळ, की सगळे घरी बंद होते, दुसरं काहीच साधन नव्हतं, तेव्हा यू टर्न टू आर्ट बिकॉज पीपल वॉच्ड फिल्म्स, पीपल वॉच्ड डान्स परफॉर्मन्सेस ऑनलाईन. कित्येक डान्स रिसायटल्स ऑनलाईन स्वरूपात झाले, लाईव्ह परफॉर्मन्सेस झाले, इन्स्टा लाईव्ह असतील, फेसबुक लाईव्ह असतील. जेव्हा लोक डान्सर्स इन देअर ओन होम्स विथ अ गुड बॅकड्रॉप त्यांनी व्यवस्थित डान्स रिसायटल्स दिले. आमचा एक मनीषा नृत्यालयाचा गुरुपौर्णिमेचा कार्यक्रम होता, ज्यात अमुक तमुक तो तासांचा होता. सो फ्रॉम 5 to, फॉर एक्झाम्पल 5 to 5:15 एक परफॉर्मन्स आम्ही आउट केला, 5:15 to 5:30 दुसरा. सो जसं तुम्ही ॲक्च्युअली एखादा परफॉर्मन्स किंवा प्रोग्राम बघता तसंच ऑनलाईन स्वरूपात. सो जेव्हा बाकी सगळं बंद झालं, असा काळ आला, तेव्हा आर्ट इज व्हॉट यू टर्न टू. सो कळत न कळत हे सगळ्यांच्याच आयुष्यात आर्ट हा एक भाग आहे. तुम्ही आर्टिस्ट असाल किंवा नसाल, but you always turn to art. After a tiring day you listen to music. After all, that is art someone has made that calms you down. किंवा जेव्हा एखादा वीकेंड मिळतो, तुम्ही जाता ना सिनेमा बघायला, तुम्ही आर्टच बघायला जाता, तुम्ही नाटक बघायला जाता, डान्स बघायला जाता, हे यू आर टर्निंग टू आर्ट ऑलवेज. सो आय थिंक इट हॅज अ व्हेरी बिग रोल इन पीपल्स लाईव्ह. करेक्ट. परत आपण रियाजाकडे येऊ. ते एक 10,000 आवर्सची थेअरी आहे, करेक्ट? तर तुझ्याप्रमाणे 5 मिनिटाचा डान्स चांगल्या पद्धतीने आपल्याला स्टेजवर परफॉर्म करायचा असेल तर तो त्याच्या मागे किती तासांची तयारी रियाजात द्यायला पाहिजे? इन मॅथमॅटिकल टर्म्स त्या एक्झॅक्ट तू 5 मिनिटात जे करणार आहेस त्या एक्झॅक्ट रिसायटलची मिनिमम 1 महिना मॅक्झिमम तुला पाहिजे तेवढं. आणि अपार्ट फ्रॉम दॅट तू जे 12 वर्ष करतोयस ते आणि ह्या 1-1.5 महिन्याची प्रॅक्टिस, देन यू कॅन डू दॅट 5 मिनिट परफॉर्मन्स. सो इट टेक्स इयर्स ऑफ प्रॅक्टिस इन जनरल, आणि स्पेसिफिक रिसायटलचं 1 महिना मिनिमम तरी तुम्ही आधी प्रॅक्टिस सुरू केली पाहिजे इफ यू वॉन्ट अ गुड आउटपुट. ओके. पुढचा प्रश्न लॉजिकल नाही आहे, म्हणजे 2 जण आहेत, सेम तासांचा रियाज आहे, सेम गुरु आहे,
डिसिप्लिन आहेत, कमिटेड आहेत, हम्म, पण एखाद्याचा परफॉर्मन्स थोडा जास्त चांगला होतो, हम्म. तर ह्याच्या मागे काय कारण असू शकतं? एकतर बाय बर्थच काही गोष्टी आर्टिस्ट मध्ये बाय येतात. बर्थ पण सेम आहेत आपण हा हा तर मग तुम्हाला लोकांशी कनेक्ट होता येते का, तुमच्या ऑडियन्सशी कनेक्ट होता येते का? म्हणजे मी सपोज पहिला पीस असतो थाट म्हणून, मी ज्याच्यात तुम्ही जस्ट स्लो मुवमेंट्स करत असता, तर तो मी साधा पण करू शकते, तो मी विथ इंटेंट पण करू शकते. सो आम्हाला आत्ताच रिसेंटली एका क्लासमध्ये वल्लरी आपटे म्हणून माझी सिनियर गुरु भगिनी आहे, तिने सांगितलं की प्रत्येक ऍक्शनच्या मागे त्या डान्सरचा इंटेंट काय आहे. माझा इंटेंट फक्त हा हात तिकडे नेणं आहे का, माझा इंटेंट ह्या हाता थ्रू माझा डान्स ऑडियन्स पर्यंत पोहोचवणं आहे. दॅट मेक्स अ डिफरन्स. कुड बी द सेम गुरु, सेम अमाऊंट ऑफ प्रॅक्टिस, सेम अमाऊंट ऑफ स्किल सेट्स अँड द सेम हस्त. समथिंग ॲज सिम्पल एज हात इथून इथे न्यायचा आहे. तुझं ॲज अ डान्सर इंटेन्शन हे आहे का की माझ्या ताईनी मला सांगितलंय की इथून असा सुरू झाला पाहिजे, असा संपला पाहिजे, लुक इथून सुरू झाला पाहिजे, इथे संपला पाहिजे. हा तुझा इंटेंट आहे का? हे सगळं तर आहेच, प्लस माझं इंटेन्शन असं आहे की मला हे ऑडियन्स पर्यंत पोहोचवायचं आहे. देन दॅट मेक्स अ डिफरन्स की कुठला डान्स लोकांना जास्त आवडतो, त्या दोन सेम सिच्युएशन्स मधल्या डान्सर्सचा पण. ओके. आणि कोणाला जर आत्ता जर्नी सुरू करायची असेल डान्स, तर एक 2-4 गोष्टी सांग, म्हणजे तुमच्या इथे मुद्रा असतात, अशा 4-5 गोष्टी विदाऊट क्लासला जाता किंवा विदाऊट असं खूप टाइम इन्व्हेस्ट करतात, 10-15 मिनिटात एक सेटिंग मध्ये यायला, त्या झोनला जायला, अशा 5 गोष्टी काय शिकू शकतात? टू बी ऑनेस्ट, इंडियन क्लासिकल डान्स शिकताना तुम्हाला एक मेंटॉर असलाच पाहिजे जो तुम्हाला सांगतोय की काय शिकायला पाहिजे, आणि तुम्ही क्लासला जायलाच पाहिजे, तरच तुमची जर्नी ती सुरू होईल. पण तरी आधी थोडं तुम्ही वाचन करू शकता, युट्यूब व्हिडिओज बघू शकता ऑफ एक्झिस्टिंग डान्सर्स विथ द इंटेन्शन ऑफ टीचिंग. देर आर मेनी व्हिडिओज ज्यात बेसिक्स ऑफ कथक, प्रॉपर व्हिडिओज, म्हणजे 15 मिनिटात कथक शिकावाले व्हिडिओज नाही, पण 15 मिनिटात मी तुम्हाला काय मुद्रा, आम्ही बेसिक मुद्रा वापरतो ते शिकवतो, असा कुठला व्हिडिओ असेल. किंवा सिम्पल ॲक्शन जी आपण बॉलिवूडमध्ये बघतो ती अशी केली जाते पण ती ॲक्च्युली अशी आहे, असे काही व्हिडिओज बघून ठेवा. थोडंसं अवेअर व्हा बिफोर गोईंग टू क्लास, की तुम्हाला कळेल कोणाकडे जायला पाहिजे टू स्टार्ट युअर जर्नी. म्हणजे बॉलिवूडचा डान्स बघितलाय आणि मला तसं कथक शिकायचंय, अशा इंटेन्शननी गेलात तर नाही सुरू होणार जर्नी. पण ओके ठीक आहे, बॉलिवूडचा डान्स असा आहे का, पण मी ओरिजिनल काय आहे ते पण बघून ठेवते, असा जरा इंटरनेटवरतीच डिजिटली तुम्ही रिसर्च केला थोडासा, तर तुम्ही अजून वेल इंटेन्शननी तुमची जर्नी सुरू करू शकता. इंटेन्शनल जर्नी सुरू करायची. हा, आयडियली. येस. ओके. एखादी अशी गोष्ट जी तुला, म्हणजे आता मागे विचार करून बघता असं वाटतं की अरे हे आधी माहिती असतं तर अजून बेटर झालं असतं. कथ्थकची जर्नी सुरू करायच्या आधी अशी कोणती गोष्ट होती जी तुला कोणतरी सांगायला हवी असं वाटतं? रियाज सोडून. एक्सरसाइजचं महत्व अपार्ट फ्रॉम डान्स. हां, एक्सरसाइज आणि गुड न्यूट्रिशन, हे मी थोडं म्हणेन ॲक्च्युली ताईंनी सांगितलं होतं खूप आधी, पण समवेअर अलॉंग द वे यू काइंड ऑफ फॉरगेट. आणि माय बाबा इज ते खूप एक्सरसाइज करतात. ही इज अन ॲडव्होकेट फॉर हेल्दी लाईफस्टाईल. ते त्यांच्या 50शीत आहेत आत्ता, पण ते 30शीत वाटतात बिकॉज ही एक्सरसाइजेस. सो ॲक्च्युली आमचे खूप डिबेट्सही झालेत ह्यावरती, ज्यात आय हॅव बीन ऑन द साईड सेईंग की नाही, फक्त डान्स इज ऑल्सो इनफ एक्सरसाइज, विच तुम्ही तेवढा डान्स करत असाल तर तुम्ही म्हणजे यू आर हेल्दी, पण जो तुम्हाला एक्सटर्नल एक्सरसाइजनी ॲडव्हान्टेज मिळेल, जसं की कोर स्ट्रेंथ वाढवणं झालं, कारण यू नीड इमेन्स कोर स्ट्रेंथ इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू डान्सिंग. पायाची हालचाल झाली, कार्डिओ तुमचा होतो डान्समध्ये. त्या व्यतिरिक्त ज्या गोष्टी आहेत स्ट्रेंथनिंगच्या, त्या थ्रू गुड न्यूट्रिशन आणि गुड एक्सरसाइज करणं, हे लहानपणीपासूनच इम्बाईब केलं तर इट विल बिकम अ हॅबिट आणि इट विल बी इझियर ॲज अ प्रोफेशनल डान्सर फॉर यू टू डू.
आणि आय एम गोइंग टू मेक अ कन्फेशन, माझा तो थोडासा कनेक्शन तुटलाय एक्सरसाइजशी, जो मी परत आता सुरू करेन. पण आय हॅव सीन द डिफरन्स दॅट एक्सरसाइज इज गिवन इन माय डान्स. सो दॅट इज समथिंग दॅट लहानपणीपासूनच सांगायला पाहिजे. ओके. समअप करूयात आपण. सो एखादा मेसेज जो तुला ऑडियन्सला द्यायचा असेल. जस्ट जमेल तितकं जास्त चांगलं इंडियन क्लासिकल डान्स बघा. काहीही मिसकन्सेप्शन किंवा मिथ डोक्यात येत असेल तर जाणकार कोणी व्यक्ती तुम्हाला माहिती असेल तर त्यांना त्यांच्याकडे जा, त्यांना विचारा, त्यांच्याशी बोला. आणि हे फक्त इंडियन क्लासिकल डान्ससाठी नाही आहे, कुठल्याही आर्ट फॉर्ममध्ये तुम्हाला पॉप कल्चर आपण म्हणूयात, पॉप कल्चरमध्ये बघतो आपण आणि आपल्याला वाटतं की हा तो आर्ट फॉर्म आहे, पण नाही, तो नसतो. दॅट इज अ व्हेरी डायल्युटेड व्हर्जन ऑफ व्हॉट दॅट पर्सन हॅज अंडरस्टूड. सो कुठलीही तुम्हाला ही इन्फॉर्मेशन हवी असेल तर गो टू people who know about it, go to that field's expert. आणि आय थिंक इन दॅट सेन्स दॅट्स वाय दिस सिरीज इज सो इम्पॉर्टंट दॅट यू आर डुईंग, की प्रत्येक प्रोफेशनल कडूनच यंगस्टर्सनी, पेरेंट्सनी ऐकलं की त्या फील्डमध्ये कसं आहे किंवा काय आहे, तर खूप इन्फॉर्म डिसिजन घेता येईल, करिअर वाईज सुद्धा, त्यांच्या पॅशन वाईज सुद्धा. म्हणजे आय एम प्रिटी शुअर की आजचं डिस्कशन ज्यांना करिअर करायचं त्यांच्यासाठी तर इम्पॉर्टंट होतंच, पण करिअर वेगळ्यात आहे, पण कथक हे पॅशन आहे, त्यांना पण काही उत्तरं मिळाली असतील, आय एम होपिंग. सो ही सिरीज त्यामुळे इम्पॉर्टंट आहे फॉर दॅट मेसेज की वॉच गुड आर्ट, बी इन्फॉर्म्ड. म्हणजे नुसतं रील स्क्रोल करण्यापेक्षा इंटेन्शनली कोणाचा व्हिडिओ जाऊन बघितला तुम्ही तर तसा भरा. थँक्यू व्हेरी मच संश्रुता. येस. मी यातनं काय घेऊन जातोय ते सांगतो. पहिले म्हणजे ज्या मुलांना, ज्यांना कोणाला कथकमध्ये पुढे करिअर करायचं आहे त्यांच्यासाठी कम्युनिकेशन स्किल्स वाढवणं, डिसिप्लिन, कन्सिस्टन्सी वाढवणं, नेटवर्किंग वाढवणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. या सगळ्या भागात रियाज, आपले मॉरल्स, एथिक्स हे धरून चालणं आणि त्याच्याबरोबर पुढे जाणं हे खूप म्हणजे कॉन्ट्रीब्यूट करतं. आणि हे सगळं डेव्हलप करण्यासाठी एक चांगला गुरु निवडणं हे पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे. येस. आणि इव्हॉल्विंग आर्ट फॉर्म आहे, इव्हॉल्विंग करिअर आहे. सो फक्त पण यात एक असं आहे की फक्त परफॉर्मर म्हणून तेवढं फायनान्शियली स्टेबल होणं थोडं अवघड आहे. तर त्याच्याबरोबर त्यालाच कॉम्प्लिमेंटरी साईड बाय साईड आपल्याला ज्या गोष्टी द्यायला लागणार आहे ते पण आपल्याला आधीपासूनच डेव्हलप करायचे आणि एकत्र पुढे न्यायच्या गोष्टी. अजून मला वाटतंय अजून तुला काही आठवते की आपण मिस करतोय? काही नाही, जस्ट एवढंच की स्किल सेट काय काय तुम्हाला डेव्हलप करायला लागतील आणि मिसकन्सेप्शन्स ठेवू नका डोक्यात. करेक्ट. चलो, थँक्यू सहिष्णुता. थँक्यू.